بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں آپ سب کو آج کے تجوید کے لیسن نمبر 2 میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ الحمدللہ گزشتہ کل آپ سب نے میرے ساتھ تجوید کا لیسن نمبر 1 تعارف کا لیسن دیکھا، اور تعارف کے لیسن میں ہمارے پاس ہم نے تجوید کا تجوید کے علم کی اہمیت، اس کے مقاصد اور اس طرح سے اس کا موضوع، یہ بیسک سی کچھ چیزیں دیکھی. اور جو بنیادی اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی تھی وہ تھی لحن یعنی غلطی، اور غلطی کے اقسام، غلطی کتنی ٹائپ کی ہیں، بڑی غلطی کون سی ہے، چھوٹی غلطی کون سی ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارا لیسن گزشتہ کل کا تھا، جس میں ایک بار پھر میں مختصر سا بتانا چاہوں گا کہ ہم نے مین جو پڑھا تھا وہ لحن جلی اور لحن خفی کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا. تو لحن جلی جس میں ہم نے کہا تھا موٹی اور بڑی غلطی، یعنی جس کے غلطی کے کرنے پر گناہ ہوتا ہے، ایسی غلطی. اور اس غلطی کے اندر ہم نے دو ٹائپ کی پڑھی تھی لحن جلی کے اندر. ایک تو کسی حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کر دینا، یا پھر کسی حرکت کو دوسری حرکت سے تبدیل کر دینا. اس دو ٹائپ کی غلطیوں کو لحن جلی کہا جاتا ہے. جبکہ لحن خفی جو باریک غلطی ہے وہ اس کا مطلب کہ آپ مد، شد، جزم وغیرہ مس کرنا ہے، اس طرح کی چیزوں کو مس کرنا، وہ لحن خفی کہلائیں گی. یعنی گویا کہ وہ بڑی غلطی نہیں ہے، اس ایسی غلطی کرنے سے گناہ نہیں ہوتا. تو یہ چیز آپ سب نے میرے ساتھ اسپیشلی نوٹ رکھنی ہے کہ ہم نے پہلے لیسن میں لحن جلی اور لحن خفی کو پڑھا. لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں، لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں. لحن جلی کی مثالیں ہم نے دیکھی تھی، کسی حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کرنا یا کسی حرکت کو دوسری حرکت سے تبدیل کرنا. جبکہ لحن خفی جو باریک غلطی ہے اس کی ایک مثال ہم نے یہ دیکھی تھی کہ کسی جگہ پہ مد کو ادا نہ کرنا یا کسی جگہ پہ ہونا وغیرہ پوری طرح سے نہ کرنا. یہ مختصر سی ہم نے الحمدللہ گزشتہ کل کا لیسن پڑھا تھا. اور آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ لحن جلی جو ہے بڑی غلطی، اس کے کرنے سے گناہ ہوتا ہے باقاعدہ، جبکہ چھوٹی غلطی کرنے سے باقاعدہ گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم چھوٹی غلطی سے بھی بچے رہیں، کیونکہ اس سے قرأت کی جو خوبصورتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو بلا تاخیر میں آپ سب کو آج کے نیو لیسن میں دوبارہ ویلکم کہوں گا. ہمارے ساتھ کچھ نیو پارٹیسپینٹس بھی جوائن کر رہے ہیں. تو آج کے نیو لیسن میں ہم جو پڑھیں گے وہ بنیادی طور پر وہ ہے کہ مخارج کا موضوع بھی شروع کرنے والے ہیں. جیسے کہ آپ سب کو گزشتہ کل میں بتاتا رہا ساتھ ساتھ میں کہ ہمارا یہ تجوید کا جو کورس ہے یہ زیادہ تفصیلی کورس نہیں ہے، جسٹ اس میں یہ پریکٹس کورس ہے جس میں ہم اپنے مخارج کی درستگی یعنی پروناؤنسیشن، کس طرح سے ہم نے پروناؤنس کرنا ہے لیٹرز کو الف سے لے کر یا تک، ان حروف کی ادائیگی کو ہم انشاءاللہ تفصیلا اس کورس میں دیکھتے ہیں. باقی اس کے اندر مکمل تجوید کا جو علم ہوتا ہے اس طرح کا مکمل علم یہ نہیں ہے. تو آپ سب نے میرے ساتھ اس میں اپنے انٹرسٹ کو بحال رکھتے ہوئے میرے ساتھ جاری رکھنا ہے تاکہ کورس کے اینڈ میں آپ کو کم سے کم آپ کا اتنا بینیفٹ ہو کہ مخارج کی درستگی آپ کی مکمل ہوئی ہو. تو آئیے آج کی پہلی آیات کی طرف ہم آتے ہیں. آج ہمارے پاس آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. یہ آیت ہم نے گزشتہ کل بھی دیکھی تھی، سورۃ المزمل کی 4 نمبر آیت. یہ ہر لیسن میں ہم انشاءاللہ دیکھا کریں گے، اور یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر رہے گا، ایسا ریمائنڈر کہ جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو سلو پڑھنا چاہیے، جلدی نہیں پڑھنا چاہیے، جو کہ ہماری فطری عادت بھی ہے، خصوصاً ہمارے پاکستانی لوگوں کی، کہ ہم قرآن کو بہت تیز پڑھتے ہیں. تو ورتل القرآن ترتیلا کا مفہوم اطمینان سکون کے ساتھ ہم معانی میں غور کرتے ہوئے قرآن کو پڑھتے رہیں، بجائے اس کے کہ ہم جلدی کسی بھی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے تیز تیز پڑھیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. یہ امپرومنٹ ہماری بیسکلی بہت ضروری ہے. یہ آپ کو ایک سلائڈ پہ نظر آ رہے ہوں گے، کچھ حروف لکھے ہیں جو تقریباً ان میں سے سارے کے سارے حروف اردو میں بھی پائے جاتے ہیں. بس ان کی جو ادائیگی ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ ان کو ادا کیسے کرنا ہے، کس حرف کو کس جگہ سے منہ کے کس ایریے سے ادا ہوگا، اور کس حرف کی آواز جو ہے نا
वो किसी दूसरे हर्फ से किस तरह से मुख्तलिफ होगी। तो ये सारे के सारे अलिफ से लेकर या तक हरूफ हैं। इसमें आप बॉक्सेस देख रहे होंगे कुछ कलर किए होंगे। तो जैसे हमारे पास पहला लेटर है अलिफ है, उसके साथ ब्लैक कलर है उसके बैकग्राउंड पे। तो यहाँ पर आप देखें हा, खा, आइन, गौइन, इनको ब्लैक कलर किया हुआ सारा, हमजा और हा। तो ये सारे गोया कि करीब करीब के मखरज के हैं, इसलिए एक कलर में हैं सारे। इसी तरह ग्रीन में आप देखें तो ये सारे एक जगह से अदा होने वाले हैं, जीम, शीन, दौद, लाम, या। और इसी तरह आप यहाँ पर ऑरेंज टाइप के देखें, रॉ, नून, ये दो हैं। और ये रेड कलर में आप देख लें सा, दाल, ज़ो। तो ये गोया के हुरूफ तकसीम किए हैं तजवीद के उलमा ने, यानी हमारे मुंह के अंदर से कौन से एरिया से कौन सा हर्फ कैसे अदा होता है उस तरतीब के मुताबिक। अब हम आते हैं सूरह फातिहा की तरफ, जो कि जिसमें हमने बहुत सारी फेमस गलतियां कल देखी थी कि हम सूरह फातिहा के अंदर हम कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी कर रहे होते हैं, वो यहाँ पर हाईलाइट की गई है। जबकि बाद ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हाईलाइट नहीं की गई, लेकिन वो भी हम मिस्टेक कर रहे होते हैं इसके अंदर। जरूरी नहीं कि जो हमारे पास यहाँ हाईलाइटेड है वही हम गलत पढ़ते हैं, इसके अलावा कोई गलत नहीं पढ़ते, या फिर इसके ऑपोजिट मुख्तलिफ गलतियां हो सकती है किसी भी फर्द के हिसाब से, किसी भी शख्स के हिसाब से। तो हम अपनी गलतियों को दुरुस्त करते रहे साथ साथ में इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो सूरह फातिहा के अंदर आप इन लेटर्स को देखें और इन पे नजर रखें। आगे हम मखारिज जब कवर करेंगे तो इन लेटर्स को इंशाल्लाह आप प्रॉपर्ली प्रोनाउंस कर पाएंगे। फिर आज हम आते हैं, हमारा आज का लेसन शुरू हो गया। जैसे कल हमने लेसन में लहन पढ़ा था, आज के लेसन में हमारे पास टॉपिक शुरू हो रहा है मखारिज। मखारिज किसे कहते हैं? मखरज की तारीफ, जिस जगह से हर्फ की आवाज निकले उस जगह को मखरज कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हमजा का मखरज हलक है, हा का मखरज भी हलक है, जीम का मखरज जबान है, इसी तरह फा का मखरज होंठ है। तो ये गोया कि हर्फ के अदा होने की जगह को डिफाइन करना, उस मखरज उसे मखरज कहा जाता है। मखारिज की कुल 17 तादाद है। इसमें बाज़ उलमा तादाद ज़्यादा कम भी बताते हैं, लेकिन बहरहाल हमने जो हुरूफ देखने हैं उन सबको इसी तरतीब से हमने इंशाल्लाह देखना है। ये आपको एक नक्शा भी नजर आ रहा होगा, ये बहुत काम का नक्शा है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपके कौन से हुरूफ आपके मुंह के कौन से एरिया से अदा हो रहे हैं। वैसे तो लॉजिकली देखा जाए तो सारे के सारे हुरूफ मुंह से अदा होते हैं, लेकिन ये है कि मुंह के अंदर पार्टीशंस हैं, मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ से मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ हुरूफ मुख्तलिफ अंदाज से अदा होते हैं। यानी वैसी मुंह खुला रख कर सारे के सारे हुरूफ अदा नहीं किए जा सकते, बल्कि मुंह को किसी न किसी शेप पर, किसी रूप पर लेके जाना पड़ेगा, तब मुख्तलिफ हुरूफ अदा होंगे। तो ये आप देखें हमारे पास ये हलक यहाँ से शुरू होता है इस मैथ में, और इसी तरह मखरज हमारा पहला यहाँ से शुरू होगा इंशाल्लाह, और इस तरफ हम जाते जाएंगे। तो आज के मखारिज की तरफ आते हैं। आज के मखरज में हमारे पास पहला जो बुनियादी मखरज है वो है जोफ। जोफ यानी मुंह का दरमियाना खला जो है, जहाँ पर हमारी जबान सर्कुलेट हो रही होती है, इसको हम जोफ कहते हैं। ठीक है, यानी जोफ का मतलब है मुंह का दरमियाना खला। और ये बाकायदा किसी लेटर को प्रोनाउंस करने का मखरज नहीं है जोफ, बल्कि ये मद साउंड को अदा करने के लिए जोफ यूज होता है। यानी हमारा मुंह का जो दरमियाना खला है, ये किसी लेटर को जब हम लंबा पढ़ते हैं तो उसकी लंबा करने के दौरान हमारा मुंह खुला रहता है, तो इसलिए हम कहते हैं जोफ से अदा हो रही है। तो यहाँ पर आप नक्शे में भी देख रहे होंगे, आपको जोफ नजर आ रहा होगा। इस जोफ को, इस दरमियाने खला को जोफ कहा जाता है। हलक और मुंह के दरमियानी खला को जोफ कहते हैं। यहाँ पर आप देखें वाव मद्दा, या मद्दा और अलिफ मद्दा लिखा हुआ है। ये सारे के सारे हुरूफ इस जोफ से अदा होते हैं। सिर्फ वाव या अलिफ नहीं, बल्कि जब मद हो उस सूरत में, ठीक है, मद हो तो उस सूरत में ये जोफ से अदा होते हैं। हमारे पास इस तरह मद्दा का माना एक लफ्ज जिसको लंबा करके पढ़ा जाए उसको मद्दा कहा जाता है। अलिफ मद्दा है, इसमें जिस अलिफ से पहले जबर हो उस अलिफ को मद्दा कहते हैं। यानी आमतौर पे आप देखा होगा अलिफ खाली होती है, उससे पहले जबर आ रही होती, मा, था वगैरह हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं, तो वो अलिफ मद्दा कहलाती है, खाली अलिफ उससे पहले जबर। इसी तरह वाव साकिन आमतौर पे आप देखते हैं कुरान मजीद में मुमिनून वगैरह, तुमिनून, तालमून, इस तरह की साउंड जो होती है वाव साकिन उससे पहले पेश, उसको हम वाव मद्दा कहते हैं। और या साकिन से पहले ज़ेर, उसको हम या मद्दा कहते हैं। जिस तरह आलमीन, काफिरीन, मुस्लिमीन वगैरह, इस तरह की साउंड जितनी भी होती है वो लॉन्ग साउंड होती है, शॉर्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले जबर, या अलिफ खाली जो हो
اس سے پہلے زبر آ رہی ہوتی ہے، یا واو سے پہلے پیش ہے، یا سے پہلے زیر. تو یہ 12 مطابق حرکات ہیں حروف کے، ان سے پہلے اگر ان کے مطابق حرکات آ جائیں تو یہاں پر ساؤنڈ کو لمبا کرنا بہت لازمی ہے. اس کو ہم کوشش کریں کہ لمبا ہی رکھیں. تو بعض جگہوں میں مصحف کے اندر یا قرآن کے اندر قاعدے کے اندر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر علامات لگائی ہوتی ہیں مد وغیرہ کی باقاعدہ. تو ضروری نہیں ہے کہ مد کی علامت لگی ہو، ہمیں ویسے بھی انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ یہ الف سے پہلے زبر آیا ہے، یہاں پر مد بن رہا ہے، یا اسی طرح واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے سے. تو انشاءاللہ یہ مد کا بہت اہم موضوع ہے، اس پہ ہم تفصیلاً مزید کچھ گفتگو کریں گے ایٹ دا اینڈ آف کورس انشاءاللہ. لیکن ابھی بیسک آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مد آپ کا کس طرح سے بنتا ہے، یعنی آپ بنیادی طور پہ کن لیٹرز پہ مد کر سکتے ہیں اور کون سے ایسے لیٹرز ہیں جن پر آپ کو مد کرنا الاؤ ہی نہیں ہے. اس چیز کو آپ سب سے زیادہ نوٹ رکھیے. عام طور پر غلطی ہماری جو ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے، جہاں مد نہیں کرنا وہاں مد کر رہے ہوتے ہیں، جہاں مد کرنا وہاں نہیں کر ہوتے ہیں. تو با زبر با ہمارے پاس ایک لیٹر ہے جیسے با زبر با، تو اس کی ساؤنڈ ہمارے پاس بہت شارٹ ساؤنڈ ہونی چاہیے. با زبر با، اس کو ہم اکثر با زبر با پڑھ لیتے ہیں، تا زبر تا ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ زبر جو ہے جسٹ زبر ساؤنڈ ہے، یہاں پر لانگ ساؤنڈ نہیں ہے. با زبر با. اور نیچے والا آپ دیکھیں اسی کی ایگزامپل آپ گرین الف ایڈ کیا ہے یہاں پر. تو اس گرین الف کو ایڈ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں با زبر الف با، یا با الف زبر با. ٹھیک ہے. تو ساری ساؤنڈ میں سیم رول اپلائی ہوگا. تا زبر تا، تا زبر تا نیچے والا. ٹھیک ہے. میم زبر ما، میم زبر الف ما. اور اسی طرح فا زبر فا، فا الف زبر فا. تو مختلف انداز سے لوگ اسپیلنگ کرتے ہیں اس طرح کے لیٹرز کی بارہ، لیکن جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو. ایکچوئل ساؤنڈ جو ہے اس کی وہ لمبی ہونی چاہیے، وہ شارٹ نہیں ہونی چاہیے. نیکسٹ لیٹر ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے پیش کی مثال ہے. واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش با پیش بو، ایک مطلق با پیش بو تھا. ٹھیک ہے. یہ آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اوپر والے باکس میں. نیچے والے باکس میں آپ دیکھیں با پیش واو بو، تا پیش واو تو، میم پیش واو مو، اور فا پیش واو فو. یہ سارے وہ لیٹرز ہیں واو ساکنز ہیں جن سے پہلے پیش آ رہی ہے. تو اس طرح کی جہاں پر میں ہم ساؤنڈ دیکھیں گے اس میں لمبا آواز کریں گے، شارٹ نہیں کریں گے. اسی طرح آخری ہمارے پاس آج کی مثال ہے با زیر ٹی، تا زیر ٹی، میم زیر می، اور فا زیر فی. بالکل شارٹ کٹ. ٹھیک ہے. نیچے والی سائڈ پہ جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں با زیر یا بی، تا زیر یا تی، میم زیر یا می، فا زیر یا فی. اب فی قلوبہم، اس کو اکثر ہم کیسے غلط پڑھتے ہیں؟ فی قلوبہم. تو یہ غلطیاں ہو رہی ہوتی، بہت بیسک سی. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ. تو یہ ساری ساؤنڈز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مینیج ہو رہی ہیں. اور اس میں زیادہ تر تقریباً 90% جو دخل ہوتا ہے مد کے اندر وہ الف واو یا ہی کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسے حرف نہیں ہے جن پر ہم مد کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے کیونکہ یہ کامن مسٹیکس ہیں، اس لیے اس پہ زیادہ تھوڑا سا میں فوکس بھی کر رہا ہوں، ٹائم بھی زیادہ لگا رہا ہوں تاکہ آپ سب کو زیادہ سے زیادہ استفادہ اس سیشن میں ہو سکے. تو ہمارے پاس سورۃ الفیل کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے سورۃ الفیل ایک بار جو ہے نا آپ میں سے اگر کوئی پڑھنا چاہے، سب سے ٹاپ پہ تو ہمارے ساتھ نام ہے نسیم انور صاحب کا ہے، تو پھر طارق مجید صاحب ہیں. تو آپ میں سے کوئی بھی پڑھنا چاہے سورۃ الفیل، تاکہ ہم چیک کر لیں کہ ابھی آپ واو الف یا پہ جو ہم نے مد کرنے کا طریقہ کار پڑھا ہے وہ آپ اپلائی کر پا رہے ہیں نہیں. سر میں پڑھوں جی؟ آپ میں سے کوئی بھی مائک انمیوٹ کر کے اگر بتانا چاہیں تو بتا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. یہ آخری والا آپ نے جو تھوڑا سا جو اس میں پڑھا ریڈ الف آپ دیکھ رہے ہیں نا، ریڈ الف، تو اس کو ریڈ کیا ہوا اسپیشل، یہ تھوڑا سا ہمارے اس رول سے آؤٹ ہو جاتا ہے پھر، کیونکہ یہ الف ساکن کے بجائے یا الف خالی ہونے کے بجائے اوپر چھوٹی سی حمزہ لگی ہے. تو یہ اسپیشل رول آپ نے نوٹ کرا ہے. تو مأکول حمزہ ساؤنڈ پھر الف دے دیتا، وہاں پر الف ساؤنڈ لمبی نہیں رہتی. جب بھی الف کے اوپر زبر زیر پیش یا ساکن آ جائے
तो वो अलिफ फिर हमजा साउंड लग जाती है, वो लंबी अलिफ नहीं रहेगी। अब हम आते हैं हमारा आज का जो सेकंड मखरज है। पहला मखरज हमारा था, अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारे 15 मिनट्स में हमारा पहला मखरज कवर हो गया। तो सेकंड मखरज हमारे पास है हलक। पहला मखरज क्या था? जोफ। जोफ यानी मुंह का दरमियाना खला जहाँ पर जबान सर्कुलेट हो रही होती है। और दूसरा मखरज है हलक। हलक से मुराद क्या है? यानी हमारी गर्दन, ये जगह है, ठीक है, जहाँ से हलक का निशान आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा, निशान किया हुआ ये, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इस हलक को भी मुख्तलिफ अंदाज से तजवीद के उलमा ने तकसीम किया है मुख्तलिफ हुरूफ पर, तो उसकी तफसील आप देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इब्तिदाए हलक। हलक कहाँ से शुरू होता है? वो यहाँ से शुरू होता है, तकरीबन मुंह के अंदर से यहाँ से शुरू होता है, यानी गहरी जगह है ऊपर वाली साइड पे। ये गैन और खा, ये दो ऐसे हुरूफ हैं जो हलक के सबसे ऊपर वाले एरिया से अदा होते हैं, सबसे निचले अंदर वाले नहीं बल्कि सबसे ऊपर वाले एरिया से अदा होते हैं। यानी गैन और खा, जबान को जो पीछे की तरफ थोड़ा सा ले जाते हुए मोटी आवाज में ये दो लेटर अदा होते हैं। और आसान साउंड होती है इसकी, लेकिन बाद लोगों के लिए काफी मुश्किल भी होती है इसको प्रोनाउंस करना। गैन खा एरिया आप देखना चाहें तो ये हमारे जो है ना दाढ़ें खत्म होती हैं और यहाँ से आगे जाते हुए गैन और खा का एरिया हलक का सबसे ऊपर का हिस्सा है। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए माइक अनम्यूट करेंगे सारे, सबसे रिक्वेस्ट है। पहले हम गैन की प्रैक्टिस करते हैं, आप मेरे साथ गैन के लेटर जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे ही आपने मेरे साथ दोहराना है। उसके बाद हम खा की तरफ और मजीद लेटर्स की तरफ भी चलेंगे। तो आप मेरे साथ पढ़ें आग। जी आवाज कम आ रही है, चेक कीजिएगा अपने माइक पे। गफूरुन, गफूरुन, गुड। गाशियतुन, गाशियतुन, गुरफतुन, गुरफतुन, गुफरानका, गुफरानका। माशाअल्लाह। अब नेक्स्ट साइड पे हम देखते हैं खा को। खा आप मेरे साथ पढ़ें अख, अख, अखन, खबीरुन, खबीरुन, खजूलन, खजूलन, खुशूअन, खुशूअन, यख्तफु, यख्तफु। अब हम आते हैं सेकंड, हमारा मखरज है हलक में, सेकंड पार्ट है दरमियाना, हलक का दरमियाना हिस्सा, वस्त हल्क इसको कहा जाता है। हलक का दरमियाना हिस्सा जहाँ पर ये हड्डी होती है, हमारी लंबी सी हड्डी जो हम देख रहे होते हैं, इस जगह को कहा जाता है वस्त हल्क। और ये आइन और हा दो लेटर ऐसे हैं जो दरमियाने हलक से अदा होते हैं, और ये दोनों हुरूफ हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। जबान पीछे हलक की तरफ मजबूती से ले जाते हुए बारीक आवाज में, जैसे मैं पढ़ता हूँ आइन और हा, आइन हा, एक दूसरे से थोड़ा सा आपस में डिफरेंस रखते हुए आइन और हा हलक का दरमियाना हिस्सा है, जो कि आप यहाँ पर सामने देख रहे होंगे। तो आप मेरे साथ पहले आइन की प्रैक्टिस करें। सारे माइक अनम्यूट कर सकते हैं, सबको अलाउ है, अगर प्रैक्टिस करना चाहेंगे बहुत फायदा होगा। तो पहले आइन की मेरे साथ प्रैक्टिस करें। आसिफुन, 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 आलियतुन, आलियतुन, मअहू, मअहू, जअलना। जअलना। और सेकंड साइड पे आप देखें हा को आह, हिल्लुन, हिल्लुन, वरूहु, वरूहु, नशरह, नशरह, यहसबु। यहसबु। आखिरी हमारे पास मखरज जो है वो इंतहाई हल्क है, ठीक है, यानी इब्तिदाई हल्क, वस्त हल्क और इंतहाई हल्क, ठीक है। तो ये आखिरी हिस्सा है जो बिल्कुल यहाँ पर हड्डियां होती है, पसलियों की हड्डियां जो हम कहते हैं, जिससे यहाँ से शुरू हो जाती है सीने की हड्डियां। तो इस जगह से हमजा और हा दो लेटर अदा होते हैं, हमजा हा। तो इसको आपने मेरे साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसको ज्यादा इजी लेते हुए हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप मेरे साथ पढ़ें अंता। अंता। अक्सर हमसे गलती से हम मिस्टेक करते हुए अंता हम पढ़ देते हैं जिस तरह, ठीक है। अंता बहुत फेमस होता है, तेना वगैरह इस तरह की साउंड आना, तो इसको हमने जरा क्लियर रखना है। इतना, इतना,
तीन अहलहु अहलहु अंज़रतहुम। अंज़रतहुम। और सेकंड साइड पे आप देखें हा है हमारे पास, ठीक है, उसमें यहाँ पर शुरू में अलिफ अटैच है। आहा। हा पहले हमजा ठीक है, पहले हमजा और फिर हा, ठीक है। कैसे करें? आहा। ठीक। रब्बिही रब्बिही अलैहि अलैहि हाजरू हाजरू इलैहा। इलैहा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आप सब आपने जो है ना बहुत जबरदस्त पढ़ा। यहाँ पर आप देख रहे थे मेरे साथ हमजा हा, आइन हा, गैन खा, हलफ से अदा होने वाले 6 हुरूफ और 3 जगह, ठीक है। हमने हलफ से अदा होने वाले 6 हुरूफ में से 2-2 हुरूफ तकसीम किया आपस में। हमजा हा हलफ के सबसे निचले हिस्से से हमने अभी आखिरी वाला पढ़ा हमजा हा, जिसमें हमारा सारा जोर जो साउंड का है वो यहाँ पर हड्डियों के पास होता है, हमजा हा। फिर सेकंड हमारी जगह है दरमियान, आइन हा, आइन हा। और थर्ड जगह ऊपर वाली गैन खा, गैन खा। तो हमजा हा, आइन हा, गैन खा, इनको हमने सूरत शम्स के अंदर बाकायदा प्रैक्टिस में इनकी देख ली कि कैसे प्रोनाउंस करता है। और इसके साथ ही हमारे पास जो हमारी स्लाइड थी पूरी, उसमें ये हुरूफ मेंशन हुए कहाँ कहाँ पर हैं। आप इनको हाईलाइट अपने पास भी मुख्तलिफ पेजेस में कर सकते हैं या मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।